தயவுசெய்து யூஸ். ஓகே, ஸோ தயவுசெய்து என்ன பண்ணுங்க, யூட்டிலைஸ் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, ஸோ இன் லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கிளாஸ் பார்த்தோம். கிளாஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகுதா? 1 minute. ஓகே, ஸோ இன் லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் என்ன சார் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ மீன் பை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், ஓகே, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அவைலபிள், when we use this type of data structure, இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம். கரெக்டா? 1 minute. So today we continue classes. Okay, so in last class we discussed about data structure. Okay, primitive, what do you mean by primitive data structure, what do you mean by non primitive data structure, adula pathina linear and non linear. Okay, so yesterday we complete stack and queue. Today we are going to discuss about linked list and tree. If possible time is available, we evening time on the tree paapom. Otherwise afternoon class we will discuss about tree. Otherwise we will continue only list, because the linked list is a vast topic. Okay, so in last class we discussed about stack and queue. Stack implementation is possible in 2 ways. First one is array based implementation, next one is linked list implementation. In finally we conclude that whenever we implement any one concept, okay, don't use array, you can use the linked list. அதுக்கு ரீசன் சொல்லிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்ன அப்படின்ற பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்து அப்படி போய் ஓகேங்களா? ஸோ இதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துருந்தோம், அதோட கண்டினியூஷன். Okay, in last class, okay, in last 5 minutes we discussed about, okay, whenever we implement any one concept, that is array, stack implementation or queue implementation. Stack queuing la enna sir appdin kettinga appadina, stack queues are nothing but stack queues are a predefined concept or predefined story or predefined analogy. ஓகேங்களா? ஏற்கனவே சொல்லி வச்ச ஒரு கதை, அந்த கதைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசிங் அரே. அதே மாதிரி ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசிங் லிங்க்டு லிஸ்ட் இஸ் பாசிபிள். அதே மாதிரி queue implementation using array and queue implementation using linked list. Okay, so இது ரெண்டு மெத்தட் அவைலபிள். பட் வந்து array implementation வந்து வெரி worst மெத்தட். ஓகேங்களா? பட் we can conclude the yesterday class, whenever you implement any one concept directly go to the linked list. அதுக்கு ரீசனும் சொல்லியிருந்தோம். So this is the reason. Okay, so from the reason we can start today classes. First one, what is the drawbacks in array, sir? Why you recommended linked list? Because an array is a fixed size. The size of the array is fixed. Suppose a of 100 அப்படின்னு கொடுத்தா a of 99 ல இருந்து up to a of 100 வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த 100 spaces reserved. ஓகேங்களா? இந்த பக்கம் பார்த்தா லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன சார்னா, the size of the list is not fixed. not fixed னா இன்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். நம்ம இதுக்கே பார்த்தா என்ன சொன்னா, ரெஸ்டாரண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். ஓகேங்களா? சம் ரெஸ்டாரண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் சார், நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, ஃபிக்ஸ்டா வச்சிருப்பாங்க. சம் ரெஸ்டாரண்ட்ல நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, டைனமிக்கா இன்ஸ்டன்ட்டா ப்ரிப்பேரே பண்ணுவாங்க. அதான் கண்ணு, அதை தான் நம்ம நேற்று எஸ்டர்டே கிளாஸ்ல சொன்னோம். The size of the array is fixed. இந்த பக்கம் என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the size of the array is not fixed. Okay, next one, the memory allocation is static. When we using an array, the memory allocation is a static memory. Okay, whenever we using array, static. அதான் சார் ஸ்டாட்டிக்னா என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, the static is nothing but fixed. இல்லைன்னா ஸ்டாட்டிக்னா அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாயிண்டருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா, that is linked list. linked list இன்னொரு நேம் தான் பாயிண்டர். ஸோ இது என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, memory is the memory allocation form a heap அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. heap is nothing but that is dynamic memory allocation. Okay, dynamic memory allocation எப்படி சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, அதுல malloc அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவைலபிள். இந்த malloc ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்டு டு allocate reserve memory space from your memory. ஓகேங்களா? the malloc memory allocation from the heapனு சொல்றதுன்னா இட்ஸ் allocating dynamically அப்படின்னு இருக்கும். Okay, next one, array it is necessary to specify the number of elements using the declaration during the compile time. So sometime பாத்தீங்க அப்படின்னா array, whenever using array you should mention the size of the array. அதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இட்ஸ் எலாபரேட்டிங். ஓகே, எலாபரேட்டா சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி லிங்க்டு லிஸ்ட்ல பார்த்தா இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ஸ்பெசிஃபை த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் டியூரிங் தி டிக்ளரேஷன் அண்ட் மெமரி அலோகேஷன் ரன்னிங் டைம். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சார் பண்றோம் அப்படின்னா, லிங்க்டு லிஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் வேணும்னு நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ரன்னிங் டைத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஹவு மச் இன்புட் யூ கிவன் அட் த டைப் ஆஃப் அட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி வில் பி அலோகேட்டட் ஆன் த ஸ்பாட். ஓகேங்களா? பட் அரேல என்ன சொன்னா, நீங்க முன்னாடி என்ன பண்ண, எனக்கு எவ்வளவு மெமரி வேணும், a of 100, a of 10, a of 20, இல்ல என்ன array of 10 அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முன்னாடி சைஸ் கொடுக்கணும். பட் பாயிண்டர்ல அப்படி கிடையாது, நாட் நெசசரி. The pointer that is linked list is create a or allocate a space, okay, dynamically during the running time. Next one, it occupies the next fourth point, it occupies the less memory than the linked list. Okay, list from the same number of element. Okay, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா linked list கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா
இதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன சார் அப்படின்னா, இட் ஆக்குபைஸ் லெஸ் மெமரி. லிங்க்டு லிஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் மெமரி தான், பட் இட் ஆக்குபைஸ் மோர் மெமரி. லிங்க்டு லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெமரி சைஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கு இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்டுக்கு, பட் ஆனால் இட்ஸ் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி சார் அப்படின்னா, inserting a new element at the front is possibilities essentially because of the existing element need to be shifted over the room. இது என்ன நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்ற மறுபடியும். அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணாலோ டெலீட் பண்ணாலோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரேல பெரிய டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. ஆனா பட் லிங்க் லிஸ்ட்ல அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இன்சர்ட்டிங் a new element at any position can be carried out easily when using array. ஓகே, இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் tedious process. ஓகேங்களா, அது என்னன்ற உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்றேன். அதே மாதிரி தான் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் அதான் சொல்றாங்க, டெலிஷன் ஆஃப் த எலிமெண்ட் ஃப்ரம் தி அரே இஸ் நாட் பாசிபிள். தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் கிடையாது, எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் அ tedious process, கொஞ்சம் டஃப் ஆனது, பட் லிங்க் லிஸ்ட்ல வெரி வெரி ஈஸி அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி சார் இது இப்போ சொன்னீங்களே எப்படி சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, கவனி, இந்த லிஸ்ட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட். லிஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார், என்ன லிஸ்ட் லிங்க் லிஸ்ட்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு என்ன சார் அப்படின்னா, இந்த லிங்க் லிஸ்ட் நதிங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கனெக்டட் வித் ஒன் another. நிறைய எலிமெண்ட் ஒரு குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட் இருக்கும், அதாவது கனெக்டட் வித் ஒன் another. இப்போ என்ன பண்ணலாம் சார்னா, இந்த லிஸ்ட் வந்து எப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் 2 ways இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அரே யூஸ் பண்ணி லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். லிஸ்ட்னா என்னது, கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி கொண்டு வரலாம்னா, அரே மூலமும் கொண்டு வரலாம், பாயிண்டர் மூலமும் கொண்டு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் அரேல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ வந்து ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. சொல்லுதான் நல்லா கவனிப்பா. இதே மாதிரி தான் இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லா போயிட்டே இருக்கும், கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா உள்ள போகும், கவனி. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன சார் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8. இது எப்படி சார் 8ன்னு சொல்றீங்கன்னா, கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0ல இருந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணி கவுண்ட் டவுன் 7 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ டோட்டலா இதோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8. சப்போஸ் இது வந்து ஒரு 7 வச்சுக்கோங்க. இது எந்த மாதிரி சார் டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்கன்னா, int a of 8 இப்படி டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ int a of 8 அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன சார் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் 0 லொகேஷன்ல இருந்து ஃப்ரம் 7 வரைக்கும் இந்த மாதிரி மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு அலோகேட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெமரி லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5000, 5004, 5008ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா இட் மிஸ்டேக். ஓகே, 2 தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கும், பிகாஸ் இது வந்து இன்டீஜர்னால 2 இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கும். டோன்ட் பாதர் அபவுட் த அட்ரஸை பத்தி நீங்க பொண்ணு கவலைப்பட வேணாம், கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிசன். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் இன்சர்ட் எலிமெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் 10 இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன், அடுத்து 15, அடுத்து 5, 20, 19, 50. சப்போஸ் ஐ வாண்ட் இன்சர்ட் எலிமெண்ட் 66 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு இன்சர்ட் மிடில், பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கடைசியா வந்து எலிமெண்ட் என்ன பண்ணுவோம், லாஸ்ட்ல போய் தான் உட்காரும். இது எப்படி சார்னா, நம்ம காலேஜ்லயே பார்த்துருப்பீங்க, கிளாஸ் ரூம்ல முதல்ல வரலாம் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன், பின்னாடி வர கடைசியா வர லாஸ்ட் பெஞ்சுக்கு போய் உட்காருவோம். ஆனா நம்ம காலேஜ்ல அப்படி நடக்கிறது இல்லை. ஆனால் அப்படிதான் நடக்கும் மற்ற பக்கமெல்லாம். ஃப்ரண்ட்ல போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல வரவங்க முன்னாடி உட்காந்துக்கோங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் லேட்டா வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பின்னாடி போய் உட்காருவாங்க. அதே மாதிரி தான் 66 வந்து இங்க இருக்கு. சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு இன்சர்ட் 66 ஹியர் அல்லது 100 ஹியர். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு 100 இன் தி தேர்ட் பிளேஸ். லிசன், கவனிப்பா. 100ங்கிற எலிமெண்ட்டை நான் இந்த இடத்துல வந்து இன்சர்ட் பண்ண விரும்புறேன். இட் இஸ் பாசிபிளா அப்படி சொன்னா இல்ல. ஏன்னு சொன்னா ஆல்ரெடி என்னது இந்த பிளேஸ் ஆக்குபை ஆயிருக்கு அப்படின்னு என்ன சார், கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு 4-5 பேர் வரிசையா உட்காந்துருப்பீங்க, நடுவில் ஒருத்தன் உட்காரணும்னு கேட்டா விடுவீங்களா, விட மாட்டீங்க. அதே தான். அப்ப என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்சர்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த 66 தூக்கி இங்கே போடணும். அதே மாதிரி இந்த 50 தூக்கி என்ன பண்ணணும், இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த 19 தூக்கி இங்கே போடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 20 இங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரூம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும், ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இந்த இடத்துல 100 இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய டிராபேக். மிகப்பெரிய டிராபேக் என்ன சார்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ். செகண்ட் டிராபேக் என்ன சார்னா, whenever we want to insert element at middle or delete element at middle. Suppose I want to delete the element. Listen. Now I like to delete the element 10. 10 வந்து நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல இடம் இல்லாம இருக்கும், ஒரு எலிமெண்ட் இல்லாம இருக்கும். ஆனா இப்படி இருக்கக்கூடாது. அரேங்கிறது எப்படி சார் இருக்குன்னா, அரே இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா ஐட்டம் அப்படின்னு நீங்க டெஃபனிஷன் படிச்சிருப்பீங்க. At the same time it's stored in consecutive location. வரிசையா உட்காந்துருக்கு. அப்ப 0th இண்டெக்ஸ்லயே பாருங்க டேட்டா இல்லாம இருக்கு. இப்படி இருந்தா இட்ஸ் வயலேட்டிங் அரே கான்செப்ட். அரேயோட பிரின்சிபலை மீறி போகுது. அப்ப என்ன சார், அந்த 15 வந்து இங்க வரணும். இங்க இந்த டயக்ராம்ல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. 15 வந்து என்ன பண்ண, ஷிஃப்டா இங்கே வந்திருக்கு. அதே மாதிரி 20 ஷிஃப்டா இங்க வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி என்ன சார், எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணி உட்காரணும். அங்க நீங்க கிளாஸ் ரூம்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் வரிசையா உட்காந்துருக்கீங்க டெஸ்க்ல. எங்களுக்கு பெரிய பெஞ்ச் போட்டிருக்கோம், 5 பேர் உட்காந்து. அது நடுவில் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு போயிட்டா அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, பக்கத்துல இருந்தாலும் அடுத்து தள்ளி உட்காருவீங்க. பாத்திருக்கீங்களா? அதே மாதிரி அப்ப ஒரு 5 எலிமெண்ட்ஸ் 10 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் மிடில் பண்ணா என்னது, டிடிஎஸ் ப்ராசஸ், அன்னெசரியா நெய்பரிங் எலிமெண்ட்ஸா நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டிராபேக் இன் யுவர் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக் வந்து சைஸ். முன்னாடியே சைஸ் சொல்லிடணும், நான் இப்போ 8 எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ண போறேன்ட்டு சொல்லிடணும் சைஸ். இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக். செகண்ட் டிராபேக் என்ன சார்னா, இன்சர்ஷன் டெலிஷன் இஸ் வெரி டிடிஎஸ் ப்ராசஸ் இன் யுவர் லிஸ்ட். ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம், பாயிண்டர் கான்செப்ட்டுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சொல்லுசன்.
ஸோ பாயிண்டர் கான்செப்ட்னா என்ன சார், லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்படின்னா there are three different type of linked lists available. First one is singly linked list, doubly linked list and circularly linked list. ஓகேங்களா? ஸோ சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னா என்னன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கலெக்டட் வித் ஒன் another. அரே மாதிரி இப்படி ஒட்டிட்டு இருக்காது. நல்லா கவனி. அரேஸ்ல எல்லாம் என்ன சார் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பக்கத்துல ஒட்டி உட்காந்துருக்கும். ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னது, அரேஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா ஐட்டம் ஸ்டோர்ட் இன் கன்சிக்யூட்டிவ் லொகேஷன். பக்கத்துல தான் லோட் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அரேயோட டெஃபனிஷன். ஸோ அதனால வரக்கூடிய டேட்டா எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா வரிசையா ஒன் ஆஃப்டர் அனதரா அப்படி வரிசையா உட்காந்துருக்கும். அதனால தான் அது பேர் லீனியர் அரேன்னு வச்சிருந்தாங்க. ஓகேங்களா? லீனியர் அரேன்னு கூட சில டைப் கழிப்பேன். இப்போ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன, த்ரீ டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட் அவைலபிள். லிங்க் லிஸ்ட்னால என்ன சார்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட் கனெக்டட் வித் ஒன் another. நிறைய எலிமெண்ட் இருக்கும், ஒன்னோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அது எப்படி சார் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். there are three different type of linked list available. First one is single linked list, second one double linked list, third one is circular linked list. Again the circular linked list வந்து ரெண்டு கேட்டகரியா ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணலாம். we will discuss later, பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் linked list என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த நோட்ஸ் டேட்டா ஐட்டம் இருக்கும், இப்படி கனெக்டட் வித் ஒன் another. இப்போ 500 இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது வந்து என்ன பண்ணும் 10 அப்படிங்கிற ஒரு இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இது எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு we will discuss later. அதே மாதிரி இப்படி என்ன பண்ணணும், இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சரி, இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா நமக்கு என்ன சார் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆக்சஸ் ஃபைல் எலிமெண்ட்டை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அதோட செயினை வச்சு என்ன பண்ணலாம், அதோட நெக்ஸ்ட் இதை வச்சு 10ங்கிற எலிமெண்ட்டை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம், 15ங்கிற எலிமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி 20ங்கிற எலிமெண்ட்டை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், கன்சிக்யூட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி லிங்க் வெளியே என்ன பண்ணலாம், இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஆக்சஸ். ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அரேல ஹேவிங் 3 டிராபேக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக் என்ன சார்னா ஃபிக்ஸ்டு சைஸ். செகண்ட் டிராபேக் என்ன சார், இன்சர்ஷன் டெலிஷன் இஸ் tedious process. தேர்ட் டிராபேக் பத்தி நம்ம சொல்லல. என்ன சார்னா whenever we want to search the element, we search from first to last வரைக்கும் சர்ச் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த 3 டிராபேக் அரேல இருக்கு. அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்தோம். லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 டிராபேக் ஓவர் கம் பண்ணிடுறோம். என்ன சார்னா ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. லிங்க்டு லிஸ்ட்ல the spaces is allocated dynamically. ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக் ஓவர் கம் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் டிராபேக் whenever wherever we want insert element, we want to delete element. எங்க வேணாலும் என்ன பண்ணலாம், நீங்க இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், டெலிட் பண்ணிக்கலாம். இது லிங்க்டு லிஸ்ட்ல. ஸோ 3 டிராபேக்ல 2 டிராபேக் ஓவர் கம் பண்ணியாச்சு. இந்த லாஸ்ட் ஒரே ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்ன சார்னா நீங்க ஒரு எலிமெண்ட்டை தேடணும்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்டா தான் தேட முடியும், லீனியர் சர்ச் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக வந்தது தான் ட்ரீ. we will discuss later, பின்னாடி ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன சார்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் கனெக்டட் வித் ஒன் another. டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்னா எப்படி சார் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி 2 ஏரோ போட்டிருக்கும். we will discuss one by one briefly. இந்த மாதிரி டபுள் ஏரோ மார்க் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு டபுள் லிங்க் லிஸ்ட். அந்த பார்ட் வரும்போது நான் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நோடு ஒன்ஸ் அகைன் கனெக்டட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் நோட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட். ஏன் சார் இந்த மாதிரி லிங்க் லிஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க? அதான் நீங்க அரேல டிராபேக் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, லிங்க் லிஸ்ட் வந்தீங்க. அதுல இவ்வளவு வெரைட்டி வேணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்தந்த பீரியட்ல நெசசிட்டி தேவைப்பட்டுச்சு. அதனாலதான் என்ன பண்ணாங்க, புது மெத்தடை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றதான் இதோட. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். அதான சார் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா single linked list is nothing but it is the most common. Each node has data and pointer to the next node. அதாவது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இதுதான். தட் இஸ் இந்த தான் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். கவனிப்போம். அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரியும். ஸோ சிவில், மெக்கானிக்கல், இசிஇ, ட்ரிபிள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா கவனிங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் புதுசு உங்களுக்கு. ஆனால் இதை பற்றிலாம் காமனாக என்ன ப்ரோக்ராமிங்லேயே நான் போகலப்பா, நல்லா கவனி. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொன்று பேர் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ஒன்னொன்னே வந்து நோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு நோடுனா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் தி தான் நோட். இங்க இருக்கு பார்த்தீங்களா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ நோட். இந்த டாப்ல போட்டுருக்கு பாருங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ நோடு. அந்த நோடுக்குள்ள என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பார்ட், ஒரு லிங்க் பார்ட். இப்போ நம்ம ஒரு ஹியூமன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு 2 கை 2 கால் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல. ஒரு ஹியூமன் என்ன, ஒரு ஹியூமன் காமனா ஒருத்தவங்க சொல்றோம். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், 2 கை இருக்கும் 2 கால் இருக்கும் சார். நிறைய இருக்கும். ஓகேங்களா? பட் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லும்போது 2 கை இருக்கு 2 கால் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுங்க. அதே மாதிரி ஒரு நோடுனா டேட்டா பார்ட்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும், லிங்க்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும். 2 பார்ட் கம்பைன் பண்ணி இருக்கிறதா ஒரு நோடு. எது சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு பேரு தான் சிங்கிள்லி, ஆனா 2 பார்ட் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்க. பேரு தான் என்னது, சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். ஆனா ஒவ்வொரு நோடுக்கு 2 பார்ட் இருக்கும். அந்த என்ன சார் பார்ட்னா டேட்டா பார்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட். இந்த டேட்டா பார்ட்னு சொல்றீங்களே சார், அது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the data part contains the data, store the actual value. ஓகேங்களா? இந்த டேட்டா பார்ட் contains the data. அதே மாதிரி இந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட் லிங்க்னு சொல்றீங்க சார், அதுல என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிங்க் பார்ட், தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட்னு சொல்லுவாங்க. சில புக்ல பாயிண்டர்னு சொல்லுவாங்க, சில புக்ல வந்து நெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க.
the link part or next part contains the next node starting address. ஒண்ணுமே புரியலையே சார். லிசன் கவனிங்க. ஸோ கவனி, இது வந்து ஒரு நோடு. ஓகே, ஸோ இதில் 1001 நல்லா கவனிப்பா. 1001, 1004, 1008, 1012 அப்படிங்கிறது உன்னோட மெமரி அட்ரஸ். இமேஜின் பண்ணிக்கங்க, மெமரி அட்ரஸ்னு இமேஜின் பண்ணிக்கங்க. இதில் வந்து டேட்டா என்ன சார் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 10, நல்லா கவனிப்பா, 10ன்னு ஒரு டேட்டா லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி 25, அதே மாதிரி 18, அடுத்து 55. ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் தி 4 டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா, 10, 25, 18, 55. இதே அறையா இருந்தால் எப்படி சார் இருக்குன்னா அப்படி வரிசையாக இருந்திருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் அறையில் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிப்போம், இந்த மாதிரி ஒரு அரே இருந்திருக்கும். 10, ஓகேங்களா, 25, 18, ஓகே, அதே மாதிரி 55. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது கால்ட் அறை. ஆனால் அறையில் நம்ம வந்து சைஸ் சொல்லணும், நடுவில் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இல்லை ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும், நடுவில் ஒரு எலிமெண்ட்டை டெலீட் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கே வந்தோம். இப்போ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். இது சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் நோடு ஹேவிங் 2 பார்ட். பேரு தான் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். ஒவ்வொரு நோடுக்கு 2 பார்ட் இருக்கும். அந்த 2 பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் டேட்டா பார்ட், அனதர் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் பார்ட். இந்த டேட்டா பார்ட் கண்டென்ஸ் தி நோட் ஆஃப் தி டேட்டா, அது வேல்யூ ஆஃப் தி டேட்டா, அந்த நோடோட வேல்யூ வச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன சார் இருக்குன்னு கேட்டால் நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். அப்படின்னு எப்படி சார் கவனி, இந்த 25ங்கிற நோடோட அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1004. இந்த அட்ரஸை பாருங்க இங்கே லோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 18ங்கிற நோடோட அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னது 1008. ஸோ அந்த லோடை பாருங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது 1012 அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் நோடு. பட் அதோட இது என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸை இதுக்கு அசைன் பண்ணிடுறதுனால இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட், ஒன் வே செயின் மாதிரி. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல என்ன சார் பாசிபிலிட்டி இருக்கு, என்ன சார் அட்வான்டேஜஸ் அப்படி கேட்டால் we can travel in one way direction. நம்ம என்ன பண்ணலாம் 10ல இருந்து 25 போகலாம். எப்படி சார் போவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் 10 நோடு ஹேவிங் தி 10ங்கிற ஒரு நோடு டேட்டா பார்ட் 10. அந்த நோடு பார்த்தீங்கன்னா 1004ல நெக்ஸ்ட் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னு அட்ரஸ் வச்சிருக்கு. அந்த அட்ரஸ் வச்சு இங்கே போயிடலாம். அதை இதை ஆக்சஸ் பண்ணாலும் இந்த அட்ரஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிடலாம். இப்படி ஒவ்வொரு ப்ரீவியஸோட அட்ரஸை வச்சு என்ன பண்ணலாம் போயிட்டே இருக்கும். இது எப்படி சார் சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரெஷர் ஹண்ட்னு சொல்லி ஒரு கேம் விளையாடுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு இடத்துக்கு போவோம், அங்கே ஒரு குழு கிடைக்கும், அந்த குழு வச்சு அடுத்த இடத்துக்கு போவோம், அங்கே ஒரு குழு கிடைக்கும், அதை வச்சு அடுத்த இடத்துக்கு போவோம். இந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். அதே தான் சேம் கான்செப்ட் தான் இது. இங்கே ஏதாவது ஹெட்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்களே, இது என்ன சார் அப்படின்னா எப்பவுமே லிங்க் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நோட் இருக்குல்ல, ஸ்டார்டிங் நோட் வந்து ஸ்டார்ட்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க, சில புக்ல ஹெட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நத்திங் பட் த ஸ்டார்டிங் நோட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெட் நோட் அல்லது ஸ்டார்ட் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட அட்ரஸை தான் இங்கே வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து தனியாக லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இடத்துல ஹெட் அப்படின்னா 1001 அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோடு ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதான் ஃபர்ஸ்ட் நோட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல இருந்து செகண்ட் நோடு 1004 வழியா இப்படி ஒன் வே டைரக்ஷன்ல போகலாம். இதுதான் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் என்னென்ன சார் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can insert element, எங்க வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நமக்கு நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு, பட் ஆனால் அது அவ்வளவு உள்ள போனால் பத்தாது. we can insert element first, we can insert element last, we can insert element in anywhere. இங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம், எங்க வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அவைலபிள். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி டெலிட் பார்த்தீங்கன்னா we can delete first element, we can delete last element, or we can delete any element. இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அவைலபிள். ஓகேங்களா. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம். அதே மாதிரி தான் செகண்ட் டயக்ராம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நோடு, இந்த நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3200, அடுத்து 3600, அடுத்து 4000. சார் இதெல்லாம் ஏன் சார் அட்ரஸ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன். ஸோ டேட்டாஸ் ஆர் லோடட் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் மெமரி எனிவேர், எங்கே வேணாலும் உட்காரும். என்ன சார் ஒன்று சொல்றது புரியலையே சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் எல்லாரும் நீங்கள் ரோல் நம்பர் வைஸாக உட்காடுறீங்க, நீங்கள் அந்த என்ன பண்ணுறீங்க எங்கே வேணாலும் உட்காடுறீங்க கிளாஸ் ரூமில். இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸில் உட்காருவீங்க, நாளைக்கு ஒரு கிளாஸில் உட்காருவீங்க, ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி உட்காருறீங்களா. அதே மாதிரி தான் பாயிண்டர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் வந்து உங்கள் மெமரியில் எங்கே வேணாலும் போய் உட்காந்துருக்கோம். ஓகேங்களா. அப்புறம் எப்படி சார் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம். நம்ம கிளாஸ் ரூமில் வந்தோன்னே நீங்கள் எங்கே வேணாலும் உட்காந்துருப்பீங்க. பட் அண்ட் சே ஒரு அட்டண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னே டக்குன்னு வரிசையாக சொல்கிறீங்க 1 2 3 எப்படி சொல்கிறீங்க, உங்களுக்கே தெரியும். 1 சொன்னோன்னே நம்ம 2 சொல்லணும், அடுத்த 2 சொன்னோன்னே அடுத்த 3 சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா. எப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று செயினாக கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம். அதே மாதிரி தான் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் மெமரியில் எங்கே வேணாலும் டேட்டா இருக்கலாம். வென் பாயிண்டர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது இது கனெக்டட் வித் ஒன் அனதர். பட் எப்படின்னா ஹைடிங்காக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த லைன் போட்டு காமிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இது வந்து உன்னோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் இப்படி வச்சிருக்கணும். பட் ஆனால் the data part contains the data, the address part contains the next node starting address. data part என்ன பண்ணோம், டேட்டா வச்சிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் அந்த பார்ட்ல ஒரு இடத்த ஒழிச்சு வச்சிருக்கோம்.
அந்த இதை எடுத்து தான் அடுத்த நோட போய் ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். புரியுதுங்களா? இதுதான் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட். இந்த சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி சார் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு நோடும் எப்படி சார் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்கு. வெயிட் 1 minute. நான் லைட்டா உனக்கு ஷோ மட்டும் பண்ணிடுறேன். பட் ஆனால் ப்ரோக்ராம்ல இப்போ நடத்த முடியாது, ஏன்னா நமக்கு டைம் பத்தாது. சொல்லு சார். இந்த ஒரு லைன் மட்டும் பாருப்பா, கவனிப்பா. இந்த இதில் நான் ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 1 லைன் மட்டும் நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த ஒரு லைனை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம நடத்த போகிறோம். எல்லாம் நடத்தினா நிறைய அதர் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு லைனை மட்டும் கவனிச்சிங்க. இந்த ஒரு லைன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் உனக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த ஒரு லைன் மட்டும் கவனிங்க. என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஏன் லிங்க் லிஸ்ட் போகிறோன்ட்டு. லிங்க் லிஸ்ட் போகிற ரீசன் என்ன சார், டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன். அந்த டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன் யார் சார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்எல்ஆக் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவைலபிள். எம்எல்ஆக் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் வேணும்னு கேட்குறோமோ அதை அப்படி இன்ஸ்டன்ட்டாக ரெடி பண்ணி தரும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுறோம், 10 சப்பாத்தி அப்படி சொன்னால் அப்போ தான் மாவு பிணைஞ்சு செய்வாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, முன்னாடி போட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் மெமரி கிட்ட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எம்எல்ஆக் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவைன்றதை கண்டுபிடிச்சி, ஓகேங்களா, நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை என்ன பண்ணும், அந்த அளவுக்கு வந்து மெமரி ஸ்பேஸை ரிசர்வ் பண்ணி தரும். அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் அவைலபிள். இது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நோடு, ஒரு நோடுக்கு எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸ் வேணுமோ அதை சைஸ் ஆப் ஆப்ரேட்டர் கண்டுபிடிச்சி அது எம்எல்ஆக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு நோடு கிரியேட் ஆயிரும். எந்த மாதிரி சார் நோடு அப்படின்னு கேட்டால், இந்த மாதிரி ஒரு நோடு இங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த நோடு. அதில் 2 பார்ட்டுங்க, டேட்டா பார்ட், லிங்க் பார்ட். அது எப்படி சார் ஒன்று நோடுன்னு தானே சார் கிரியேட் பண்ணீங்க, அதுக்குள்ள எப்படி சார் 2 வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். அது எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே லிசன். இப்போ நமக்கு சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும், ஓகேங்களா. அதில் 2 பார்ட் இருக்கணும். ஒன்று டேட்டா பார்ட், இன்னொன்று வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட். இந்த மாதிரி 2 பார்ட் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து லிங்க்டு லிஸ்ட்டே போக முடியும். அதனால கவனி, இன்ட்டு டேட்டா, இந்த டேட்டா பார்ட்டுக்கு டேட்டாவும், நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். இந்த 2 பார்ட். இதுக்கு முன்னாடி என்னமோ ஸ்டார் மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா, என்ன சார் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கால்டு பாயிண்டர். என்ன சார் சொல்றீங்க, ஒன்றும் புரியலையே சார். கவனிப்பா, இன்ட் நெக்ஸ்ட்னு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கவனி, இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் ஆர்டினரி வேரியபிள். இன்ட் நெக்ஸ்ட்னா என்ன மீனிங், நெக்ஸ்ட்னு ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் கேப்பபிள் டு ஸ்டோர் இன்டீஜர் வேல்யூ. இன்டீஜர் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், அது எவ்வளோ சார்னா -32,768 இருந்து +32,767 வரைக்கும், டோட்டலா 65,000 வரைக்கும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேரியபிள் மேல. புரியுது என்ன சொல்றேன். இது சி பத்தி எடுத்தா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நிறைய போகும். ஸோ இது இன்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போட்டா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டினரி வேரியபிள். இதுக்கு என்ன சார் தகுதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ அதனால தூக்கி வச்சிருக்க முடியும், தட் இஸ் அதுல ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். அந்த இன்டீஜர் வேல்யூக்குன்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு, +32,000 இருந்து -32,000 வரைக்கும். இந்த இடைப்பட்ட வேல்யூ தான் எடுத்து வச்சு முடியும். அப்ப இன்டீஜர் இந்த நெக்ஸ்ட் மேல நான் வந்து 40,000 லோட் பண்ணா ஓகேவா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். 40,000 லோட் பண்ணணுமா சார்னா இதுக்கு பாசிபிள் இல்லை. ஏன் சார்னா அதுக்கு கெப்பாசிட்டியே 32,000, -32,767 இருந்து +32,768 வரைக்கும், மொத்தம் 65,000க்குள்ளதான் இருக்க முடியும். பிளஸ் சைடு வந்து 32,000, மைனஸ் சைடு 32,000. ஆனா நீ 40,000 லோட் பண்ண விரும்ப, அப்ப இது பாசிபிள் இல்லை. அதுக்காக தான் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை வந்து லாங் இன்ட்னு போடணும். அப்படின்னா பாசிபிள். என்னமோ புரியுது, என்னமோ சொல்றீங்களே சார் அப்படின்னு கேட்பேன். அப்படின்னு தான் அதோட கெப்பாசிட்டியை அதிகமாக்கணும். அதோட ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அதிகமாக்குறோம். இன்ட்னா கொஞ்சம் தான் தூக்க முடியும், அதனால லாங் இன்ட்னா பெரிய பலசாலி ஆக்கிடுறோம். ஓகேங்களா. ஸோ வாங்க கம் டு தி பாயிண்ட். இப்போ இன்ட் நெக்ஸ்ட்னு போட்டா என்ன சார்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆர்டினரி வேரியபிள். இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இப்ப இன்ட் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட்னு போட்டா என்ன சார்,
இட்ஸ் அ பாயிண்டர் வேரியபிள். அப்படின்னா என்ன சார்னா இதுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்கு. என்ன பவர்னா இந்த நெக்ஸ்ட் இப்ப ஸ்டார் நெக்ஸ்ட்னு போட்டனால திஸ் வேரியபிள் இஸ் கேப்பபிள் டு ஸ்டோர் another வேரியபிள் அட்ரஸ். வேற ஒரு வேரியபிளோட அட்ரஸ் எடுத்து வச்சுக்க முடியும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஒன்லி டேட்டாவை தான் எடுத்து வச்சுக்கும். நல்லா கவனி. திஸ் இஸ் கேப்பபிள் டு ஸ்டோர் டேட்டா ஒன்லி. அந்த டேட்டாவுக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருந்துச்சு. பட் இதுக்கு என்ன சார் கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் அட்ரஸ். என்ன அட்ரஸ்? மெமரி அட்ரஸ். புரியுதா? ஏன் சார் இந்த மாதிரி மெமரி அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி இதை மாத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஒரு நோடுனா 2 பார்ட் இருக்கும். சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நோடுக்கு 2 பார்ட் இருக்கும். ஒரு பார்ட் டேட்டா பார்ட். டேட்டா பார்ட் கண்டைன்ஸ் தி டேட்டா. அதுக்காக இந்த வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நோடு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். அந்த மாதிரியான ஸ்பெசிலிட்டிக்காக வந்து நான் என்ன பண்றேன், நெக்ஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன். அதை பாயிண்டர் வேரியபிளா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் என்ன சார்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்ட் நோடுலாம் என்ன சார் அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்படி டேட்டா டைப். பிரைமரி டேட்டா டைப் பார்த்தோம், இன்டீஜர், ஃப்ளோட், கேரக்டர் பார்த்தோம்ல, இதெல்லாம் பிரைமரி டேட்டா டைப். இந்த ஸ்ட்ரக்ட் நோடுங்கிறது என்ன, டிரைவ்டு டேட்டா டைப் ஃப்ரம் தி பிரைமரி டேட்டா டைப். இந்த ஸ்ட்ரக்ட் நோடுங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட். அதான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிப்பா, ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரக்ட் நோடுன்னு இங்க போட்டுருக்கு பாத்தீங்களா. ஸ்ட்ரக்ட்ங்கிறது என்னன்னா கீவேர்டு, ஸ்ட்ரக்சரோட கீவேர்டு. நோடுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட நேம். அதையே மறுபடியும் இங்க யூஸ் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆனனால என்ன சார் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு நோடுன்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கும். இதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோடுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணோம், ஒரு நோடு கிரியேட் ஆயிருக்கும். அதுக்கு 2 பார்ட் இருக்கும். அதுல ஒரு டேட்டா பார்ட், ஒரு நெக்ஸ்ட் பார்ட். எப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் ஒருத்தர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு 2 கை 2 கால் எப்படி அட்டாச்சா இருக்கு, அது மாதிரி ஒரு நோடுன்னு வந்துட்டா இதோட வந்துடும். அதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இந்த நோடை எப்படி சார் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இந்த நோடை எப்படி சார் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா நியூ நோடு எம்எல்ஆர் சைஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்ட் நோடு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சப்போஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மெமரியில வந்து என்ன பண்ணணும்னா இவ்வளவு டைனமிக்கா உங்களுக்கு ஒரு நோடுக்கு உண்டான மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணி இதுக்கு பேர் வந்து நியூ நோடுன்னு வைக்கும். இதுக்கு பேர் நியூ நோடு. யாரை கேட்டு சார் நியூ நோடுன்னு வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க நியூ நோடு இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணனால இந்த வேரியபிள் நேம்ல உங்களுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆயிரும். ஓகேங்களா? ஏற்கனவே பாருங்க ஸ்ட்ரக்ட் நோடுன்னு சொல்லியிருக்கோம். இது நேம் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். அதுல பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பார்ட்னு ஒரு பார்ட்டும் நெக்ஸ்ட் பார்ட்னு ஒரு பார்ட் இருந்துச்சு. இந்த தான் இப்படி கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு நோடு கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் அவசியம். இது மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ் கால்ட் அஸ் லிங்க்டு லிஸ்ட். இப்போ வரும் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னு கேட்டா இஸ் கால்ட் அஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ்னா என்னது, லிங்க்டு லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் என்ன சார் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, என்ன சார் டிராபேக் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அடுத்து பார்க்கணும். சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் என்ன சார்னா the single linked list contain 2 part. One is data part, another one is another address part. We can travel in one way direction. One way direction என்ன சார்னா 10, 25, 18, 55 அப்படின்னு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு சிம்பிளா என்ன புரியணும்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் நத்திங் பட் ஒன் வே ரோடு. நம்ம கரூர்ல நிறைய இடத்துல பார்த்தா ஒன் வே ரோடு போட்டிருப்பாங்க. நம்ம ஒரு இந்த சைடு மட்டும் தான் போக முடியும், ரிவர்ஸ் வர முடியாது. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன சார் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் ஹேவிங் சம் டிராபேக். என்ன சார் டிராபேக்னா we cannot travel in backward direction. நீங்க ஒன்ஸ் போனா திருப்பி வர முடியாது. புரியுதா? கரூர்ல நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன் வே போட்டிருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த ரோட்ல போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு போயிட வேண்டியதான், லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட வேண்டியதான், திருப்பி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வர முடியாது. பட் ஆனா நான் வரணும் அப்படின்ற தேவைப்பட்டுச்சு. நான் போவேன், ஆனா திருப்பி எனக்கு வரணும் சார் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு நெசசிட்டி வரும்ல. கரெக்ட் தானே? ஏதாவது ஒரு ரோட்ல போயிட்டா திருப்பி எனக்கு ஒன் வே போலீஸ் நிக்கிறாங்கன்னு நீ வரமாட்டேன். பட் ஆனா வரணும் அப்படின்னா உன்னால வர முடியாது. ஸோ அப்படி வரணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனுக்கு தான் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம். டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் என்ன சார்னா we can travel in both directions. அப்ப டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்னா எப்படி சார் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன சார், இந்த கார்னர் இந்த டயக்ராம் கவனிக்கும். நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன், உனக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, இப்போ சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்னா 2 பார்ட் சொன்னீங்க. பேரு தான் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட், ஆனா இட் கண்டைன் 3 பார்ட். நல்லா கவனி, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதப்பா. சிங்கிள்ளி ஒவ்வொரு நோடுக்கு 2 பார்ட் இருக்கும். டபுள்ளி ஒவ்வொரு நோடுக்கு 3 பார்ட் இருக்கும். பேரு தான் டபுள்ளி, ஆனா ஈச் அண்ட் எவரி நோடு கண்டைன் 3 பார்ட். அதானே சார் 3 பார்ட். ஒன்னு டேட்டா பார்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஒன்னு நெக்ஸ்ட் பார்ட் போன தடவை தான் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப ப்ரீவியஸ் நோடுக்காக என்ன பண்றாங்க, ப்ரீவியஸ் பார்ட். இதுல என்ன சார் அப்படி யூசேஜ் என்ன சார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கும், 2 வே டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி சார் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு one minute.
உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு கவனிங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 10ங்கிற நோடு பார்த்தீங்கன்னா 100 அப்படின்னு ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் இருக்கதா இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? 29ங்கிற டேட்டா வந்து 200 அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன்ல இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 400 அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன்ல இருக்கிறதா ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறதா இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? 1 minute. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ தட். ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலாக 4 நோட்ஸ் அவைலபிள். ஓகேங்களா? ஸோ 10, 29, 35 and 55. So 10 node is located at memory location 100, 29 node is located at memory location 200 and 35 is located in 300 and 55 is located in 400. இப்போ 10ங்கிற ஒரு நோடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் நோடு எதுவும் கிடையாது, அதனால நல் போட்டுக்கிட்டோம். நல்லா கவனிப்பா. 10ங்கிற நோடுக்கு ப்ரீவியஸாக எந்த நோடுமே கிடையாது, ஸோ அதனால நல், ப்ரீவியஸ் பார்ட் கண்டெய்ன்ஸ் நல். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டேட்டா பார்ட் கண்டெய்ன்ஸ் டேட்டா ஆஃப் த நோட், நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டெய்ன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நோடு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ், previous node contains previous node starting address. இப்போ 10 நோட next node எது சார்? Please unmute your mic. Answer please. What is the next node for 10? Please all of you unmute your mic and answer. Unmute வச்சிருங்க, மியூட் பண்ணாதீங்க. 200. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 10ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நோடு டேட்டா, நெக்ஸ்ட் நோடு இஸ் 29. 29ங்கிறது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் நோட். ஆனா 29 இங்க போடக்கூடாது, அந்த நோடோட வேல்யூ போடக்கூடாது, அந்த நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் போடணும். அப்ப அதனால இங்க என்ன போடணும்? ஆன்சர் ப்ளீஸ். 200. என்ன சார் இருக்கணும்? 200 இருக்கணும். ஓகேங்களா? எனக்கு ஃபாண்ட் ரொம்ப சின்னதாயிருச்சு. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சார் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 200 இருக்கும். என்ன சார் இருந்திருக்கும் அந்த இடத்துல? தெரியலையா? ஸோ அந்த இடத்துல என்ன சார் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நவ் கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ நவ் இந்த 200ங்கிற அட்ரஸ் வச்சு என்ன பண்ணிட்டோம்? 29 அப்படிங்கிற டேட்டாவுக்கு வந்துட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ 29க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 29 அப்படிங்கிற நோடு கண்டெயின் 3 பார்ட். டேட்டா பார்ட் கண்டெயின் 29 டேட்டா. ப்ரீவியஸ் பார்ட் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கு, மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்ட்லேயும் மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல என்ன வரும்? ப்ரீவியஸ் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். ப்ரீவியஸ் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ்னா ப்ரீவியஸ் நோடு எது? 10ங்கிறது தான் ப்ரீவியஸ் நோட். அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்ன? 100. ஸோ அப்போ அதனால இங்கே 100 இருக்கும். அதே மாதிரி 29க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நோடு 35. 35ஓட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 300. ஸோ அதனால இங்கே 300 இருக்கும். நல்லா கவனிச்சியா? புரியுதாப்பா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 35 அப்படிங்கிற நோடு. 35ஓட ப்ரீவியஸ் நோடு பார்த்தீங்கன்னா என்னது? 29. அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 200. அதனால இங்கே 200 இருக்கும். இதோட நெக்ஸ்ட் நோடு பார்த்தீங்கன்னா 400. நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 400 இங்கே லோட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி உங்களோட இந்த இடத்துல 300 இருக்கும். புரியுதாப்பா? ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் என்னன்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோடு ஆல்வேஸ் நோன் அஸ் ஹெட் நோடு ஆர் என்னது? ஸ்டார்ட் நோட். அப்போ அந்த நோடோட வேல்யூ என்ன சொன்னா 10 இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நோட். அதுக்கு ப்ரீவியஸாக எந்த நோடும் கிடையாது, பிகாஸ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் நோட். ஸோ அதனால என்னது? நல். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நோடோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 10. ஓகே, அதோட நெக்ஸ்ட் நோட் என்ன சொன்னா 200 அப்படிங்கிற மெமரி லொகேஷன்ல தான் 29 இருக்கு. அதனால 200 இங்க லோட் ஆனா தான் இதை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு அங்க போக முடியும். ஓகேங்களா? அடுத்த 29 இஸ் த செகண்ட் நோட். அப்போ ப்ரீவியஸ் நோடு ஒன்று இருக்கு, அதோட அட்ரஸை இங்க கனெக்ட் பண்ணணும். 100ன்னு போட்டால் தான் போகும். அந்த நோடோட வேல்யூ போடக்கூடாது, அட்ரஸ் தான் போடணும் எப்பவுமே. ஏன் சார் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் பார்ட் கண்டெய்ன்ஸ் ப்ரீவியஸ் நோட் அட்ரஸ்.
நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட் நோடு ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். ஸோ அப்போ அதோட நெக்ஸ்ட் நோடு பார்த்தீங்கன்னா 300. ஸோ அதனால இதோட அட்ரஸ் இங்கிட்டு இதோட அட்ரஸ் இங்கிட்டு. இப்போ புரியுதாப்பா? அப்படின்னு எப்படி சார்னா, நீங்க நடுவில் நிற்கிறீங்க, உங்க லெஃப்ட்ல இருக்கவங்களோட கையை பிடிச்சிக்கிறீங்க, ரைட்ல இருக்கவங்களோட கையை பிடிச்சிருக்கீங்க. ஹியூமன் செயின் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஹியூமன் செயின் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? லெஃப்ட்ல நமக்கு 2 ஹேண்ட் இருக்கு, லெஃப்ட்ல ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிக்கும், அதே மாதிரி ரைட்ல ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி தான் 29ங்கிற டேட்டா. ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட் நோடோட அட்ரஸ் எடுத்து வச்சுக்குது, அதோட ப்ரீவியஸ் நோடோட அட்ரஸ் எடுத்து வச்சுக்குது. எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி வச்சுக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல ஒன் வே டைரக்ஷன் தான் டிராவல் பண்ண முடியும், ஒன் வே ரோடு மாதிரி. பட் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்ல வி வாண்ட் டு டிராவல் இன் போத் டைரக்ஷன். இதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க, டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் வந்தாங்க. அதே மாதிரி 35ங்கிற நோடு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அதோட நெக்ஸ்ட் நோடு பார்த்தீங்கன்னா 55, அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 400. அதோட 35ஓட ப்ரீவியஸ் நோடு பார்த்தீங்கன்னா 29, அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் 200 வச்சிருக்கோம். அப்போ இதுல இருந்து என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகேங்களா, இன் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் ஈச் நோடு கண்டைன் 3 பார்ட். The data part contains data, the next part contains next node starting address, the previous part contains previous node starting address. What is the advantages in double linked list? We can travel in both directions, but single linked list we can travel in only one direction. So இதெல்லாம் ஈவினிங் ஆப்டிடியூட், ஈவினிங் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கேன்பா, நல்லா லிசன் பண்ணு. ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல எத்தனை நல் நோடு சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை நல் நோடு இருக்கும், எத்தனை நல் பார்ட் இருக்கும்? How many null part available in double linked list? Anybody please answer? 2 null parts. Okay, very good. 2 null part. இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும்னா, இந்த லாஸ்ட் நோடோட நெக்ஸ்ட் எதுவும் கிடையாது, அதனால நல்லு. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நோடோட ப்ரீவியஸ் எதுவும் கிடையாது, அதுவும் நல்லு தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பிளேஸ்மெண்ட்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் how many null part available? 1 sir. 1. Only one, because லாஸ்ட் ஒன்று தான் என்னது, null. உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம், சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ங்கிறது எது மாதிரி சார் அப்படின்னா, ட்ரெயின் மாதிரி. ட்ரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல ஒரு இன்ட் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? எப்பவுமே அந்த ஒரு இன்ட் தான் போட்டிருப்பாங்க, லாஸ்ட் ட்ரக்ல மட்டும் இன்ட் போட்டிருப்பாங்க. அப்படின்னு அர்த்தம், இதோட ட்ரக் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ட்ரெயின்ல சொல்றதுக்கு. அதே மாதிரி தான் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் லுக் லைக் ஏ ட்ரெயின். ஓகே, லாஸ்ட்ல ஒரே ஒரு நல் தான். இதே டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க, 2 நல் பார்ட் போட்டிருப்பாங்க. அப்படின்னு என்ன சார்னா, ப்ரீவியஸ் அதுக்கு முன்னாடியும் எது இல்லை, அதுக்கு பின்னாடியும் எது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம சிங்கிள்லி பார்த்துட்டோம், டபுள்லி பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? சிங்கிள்ல ஒரு டிராபேக் இருந்துச்சு, என்ன சொன்னா, we cannot travel in பேக் சைடு டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால அந்த ஃபெசிலிட்டி வேணும்னு கேட்டீங்க, அதனால என்ன பண்ணலாம், பேக்வேர்ட்ல வரணும் அப்படின்னு ஒருத்த யோசிச்சான், அதனால டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் ஒன்று வந்தது. இப்போ சர்க்குலர் வருது. ஏன் சார், ஒய் வி கோ டு சர்க்குலர்? சர்க்குலர்ல 2 டைப் இருக்கு, சிங்கிள்லி சர்க்குலர், டபுள்லி சர்க்குலர். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தது சிங்கிள்லி சர்க்குலர் அண்ட் டபுள்லி சர்க்குலர். சிங்கிள்லி சர்க்குலர்னா என்ன சார்னா, சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்கிள்லி சர்க்குலர். அப்படின்னு என்ன சார்னா, பாருங்க, இந்த சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லுக்கு பதிலா, நல்லா கவனிப்பா, இதுக்கு பதில் என்ன பண்றாங்க, ஸ்டார்டிங் நோடோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் இப்படி கொண்டு வந்துடுறோம். சப்போஸ் இதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து ஒரு 100ன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஓகேங்களா? அந்த 100 இங்க போட்டுருவாங்க. இப்போ சிங்கிள்லி சர்க்குலர். ஸோ அப்போ டபுள்லி சர்க்குலர்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதே தான். டபுள்லி சர்க்குலர்னா இந்த இதுதான், இந்த கடைசி நோட எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நோடோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட எடுத்து கடைசி நோடோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. This is called as a doubly circular. I will show the picture one by one. Okay, இப்போ singly circular. Why we go to singly circular? Circular linked list na இதுதான். அதுல circular linked list is a list sequence of elements which every element has to link the next element in sequence and the last element has to link to the first element. So அதான் முக்கியமான ஹைலைட் எங்க சார் அப்படின்னா, single linked list the last element is linked to the first element. இதுதான் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது. சிங்கிள் சர்க்குலர், the last element is okay linked to the first element. ஏன் சார் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கவனி. எதுக்கு சார் இந்த வேலை இல்லாம இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காங்க? டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் நல்லா தானே சார் இருந்துச்சு அப்படின்னு கவனி. ஒவ்வொன்றா வருவோம். கவனி, சப்போஸ் நம்ம எதுக்கு சார்னா, இப்போ நம்ம வந்து டிராவல் பண்றோம். ஓகேங்களா? நம்ம இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்றீங்க, டிராவல் பண்றீங்க இந்த லிங்க் லிஸ்ட்ல. ஓகே, ஸோ டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுங்க. அப்படின்னு டிராவல் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சஸிங். ஃபர்ஸ்ட் நோட் ஆக்சஸ் பண்றோம், செகண்ட் நோட் ஆக்சஸ் பண்றோம். இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட் நோடுக்கு போயிட்டேன், அல்லது ஓகே லாஸ்ட் நோடில் ஐ எம் இன் லாஸ்ட் நோட். ஐ வாண்ட் டு டிராவல் பேக். பின்னாடி வர முடியுமானா வர முடியாது. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணீங்க, டபுள்லி அப்படின்னு ஒன்று வந்தோம். ஸோ டபுள்லியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we can travel
ஓகேங்களா. ஸோ இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம், ட்ராவல் பண்ணி இங்கே போயிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சார் போகலாம்னா இந்த லிங்க் வச்சு நெக்ஸ்ட் நோடோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வச்சு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சப்போஸ் ஐ வாண்ட் ஹியர், நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இங்கே இருக்கேன், சப்போஸ் ஐ எம் இன் திஸ் பொசிஷன். இப்போ என்ன சார் எனக்கு பாசிபிலிட்டினா ஐ வாண்ட் டு ட்ராவல் இன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் as well as பேக்வர்ட் டைரக்ஷன். எப்படி சார்னா பேக்வர்டுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா. சொல்யூஷன் இப்போ சப்போஸ் ஐ எம் இன் திஸ் பொசிஷன், நான் இப்போ லாஸ்ட் நோட்ல இருக்கேன். நல்லா கவனிப்போம். ஐ மீன் லாஸ்ட் நோட். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு ஓகேங்களா ட்ராவல் டு ஃபர்ஸ்ட் நோட், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு போகணும்னு விருப்பப்படுறேன். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, பேக் சைடில் ட்ராவல் பண்ணலாம். அப்போ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி என்ன தெரியுமா ஆகும், 1 2 தேர்ட் அட்டம்ப்ட்ல தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு ரீச் ஆக முடியும். அதுக்கு பதிலாக தான் ஒருத்தர் குறுக்கு வழியை யோசிச்சான், என்னது மாற்றி யோசிச்சான். இதுல இருந்து இந்த பக்கம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்க சார், இங்கிட்டு வந்துடலாம்ல சார் அப்படின்னு யோசிச்சான். இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று சொல்லணும். 1 minute. லோட் ஆகல, வெயிட் பண்ண போகிறேன். ஓகே சொல்லு சார். சப்போஸ் வி வாண்ட் டு கோ டு கனடா, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் வி ஆர் கோயிங் டு லைக் கனடா. ஓகே, கனடாவுக்கு நீங்கள் போகலான்ட்டு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க, விருப்பப்படுறீங்க. எப்படி சார் போவீங்க, now you are in India, okay, you want to go to Canada, எப்படி சார் போவீங்க, anybody please answer. ஏய் நாங்க சார் கனடா போறோம் அப்படிங்களா, ஆன்சர் ப்ளீஸ். எனக்கு தெரியுதா, இப்போ இந்தியாவில் இருக்கீங்க, நீங்க கனடாவுக்கு போகணும், அல்ல அலாஸ்கா போகணும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்கா அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்கும், அதே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கனடான்னு ஒரு நாடு இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு கோ டு கனடா ஆர் அலாஸ்கா, ஹவு டு யூ டிராவல், பிளைன்ல போவீங்களா, எப்படி போவீங்க, எய்தர் திஸ் டைரக்ஷன்ல போவீங்களா அல்லது எய்தர் திஸ் டைரக்ஷன் போவீங்களா, என்ன சார் சொல்றீங்க. இந்த டைரக்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ராங் மெத்தட். ஓகேங்களா. ஸோ அலாஸ்கா கனடா போறதுக்கு எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஜப்பான். ஓகேங்களா, ஜப்பான் இந்த லைன் தான் போவாங்க. ஓகே, மலேசியா சிங்கப்பூர் ஜப்பான் இருக்குது, இந்த லைன் போனோம் அப்படின்னா எப்படி சார் இங்கிட்டு போனா முடிஞ்சிருமே சார் அப்படின்னா, பிகாஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் ரவுண்ட். ஓகேங்களா, ரவுண்ட் ஷேப்ல தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த பக்கம் தான் ஷார்டஸ்ட் ரூட். அதே தான் நம்ம கான்செப்ட் இங்கே வரும். ஓகேங்களா. ஸோ அதே தான் என்னது, நீங்க டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்ல இருக்கும்போது நீங்க டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப டிராவல்சர் இன் பேக்வர்ட் ஒன் வே டைரக்ஷன் வரணும் அப்படி, சரி ஃபர்ஸ்ட் நோடுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் நீங்க டிராவல் பண்ணி இட்ஸ் அ ராங் மெத்தட். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சார்னா, இங்கிட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி கனெக்ட் டைரக்ட்லி டு இங்க ஒரே ஸ்டெப்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நோட ரீச் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்காக வந்தது தான் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட். ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து மறுபடியும் 12 o'clock ஒன் செகண்ட் மீட் 12 o'clock. ஸோ 12 o'clockல என்ன பண்ணலாம், we are going to discuss about circular linked list and some programming concepts. ஓகேவா. Bye. Thank you. Now time up. We will meet at 12 o'clock.